Hello, this is Shanmukha Priya from Excel Civils Academy. ఈ రోజు ద హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాము. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ RBI keeps repo rate unchanged, raises GDP forecast to 7.2%. Important for your GS3 economy paper. RBI review meetings చేస్తూ ఉంటుంది కదా, it is mandatory that there should be 4 review meetings, at least 4 review meetings in a year. సో అట్లాంటి రివ్యూ మీటింగ్ రీసెంట్గా జరిగింది అండ్ ద రెపో రేట్ or which is the rate at which the RBI lends money to commercial banks or financial establishments in a country. So exact definition of repo rate adi. Aa rate ni last review meeting ki ippadiki same unchindi, it did not change. Okay, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India on Friday decided to keep the repo rate unchanged at 6.5%. Monetary Policy Committee anedi, it is established under the RBI Act to check on the repo rates and what should be the interest rate depending on the situations prevailing in the country. So Monetary Policy Committee recently meeting petkoni, it decided that the repo rate won't be changed. It will be the same as the last review meeting. Repo rate, it is the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authorities to control inflation. So it is the rate at which the RBI lends money to the commercial banks and establishments in a country, and repo rate is used to control the inflation. Meeku deeniki analogy correct ga cheppali ante, repo rate penchinappudu the percentage at which we take money from the banks or the interest rate at which we take money from the bank increases. So alaga when the interest rates are higher, man చేతిలో ఉండే రొటేషన్ అమౌంట్ తగ్గుతుంది అండ్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట when the repo rate is higher, and when the repo rate is lower, చేతిలో ఎకానమీలో లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ విల్ లీడ్ టు హైయర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లెవెల్స్ అని చెప్పి ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ అ కంట్రీ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ యూజింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ రెపో రేట్స్. సో హైయర్ ద రెపో రేట్, lower is the inflation. So manki target kuda undindi, it should be limited to 4.5% by the end of fiscal 2025. That means in 2024-25 in that fiscal year mana inflation anedi 4.5 ki limit cheyali ani cheppi it has been decided. So danni atla rein cheyadaniki ani cheppi the repo rate has been unchanged for this cycle. The MPC has revised its GDP growth forecast upwards from the earlier 7% estimate to 7.2% for the financial year 24-25. GDP percentage perigindi. That means we'll be performing better than the estimates ani the MPC has revised its estimates. MPC ante Monetary Policy Committee, which is headed by the Governor of RBI, and there are 5 more members along with the Governor of RBI. Monetary Policy Committee ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కోరం ఉండాలి దాంట్లో, అండ్ సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఓట్స్ పోల్డ్, మెజారిటీ ఓట్స్ ఏ డెసిషన్కి అయితే పోల్ అయ్యాయో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ద సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ అన్చేంజ్డ్ రెపో రేట్స్. ఇప్పుడు రెపో రేట్ని అన్చేంజ్డ్గా ఉంచాలి అని చెప్పి 4 people voted in favor of the resolution and 2 people voted against. So the repo rates have been unchanged for now. Ippudu okavela 3 each ganka voting pattern unte, the governor of RBI will get a second vote. So ayana deciding vote anedi poll cheyochu. So that is how the Monetary Policy Committee works. And the next important topic for today, LS polls, gender parity a far cry, no women from Kerala. Important for your GS2 paper. ఇదేంటంటే రీసెంట్గానే లోక్సభ పోల్స్ ఎండ్ అయ్యాయి కదా, కేరళ నుంచి ఒక్క మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, విమెన్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎలెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ద విమెన్ లీడర్స్ ఇన్ కేరళ ఆర్ హోపింగ్ ఫార్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అనేది, విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అనేది 2023లో పాస్ అయింది. But it has been decided that only after the delimitation exercise is carried out, that act would be implemented. Delimitation ante enti ante the changing of the constituencies, ante depending on the population. Ippudu manaki general ga constituencies ela decide chestaru depending on the population. So over a period of time akkadunna population urban areas lo settle avatam gaani or due to various reasons population change anedi untundi kada పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో. సో డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి మళ్ళీ అకార్డింగ్ టు ద పాపులేషన్ ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ బౌండరీస్ అనేవి ఆల్టర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్. అది క్యారీ ఆన్ చేసినాక దెన్ దిస్ విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ వుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ వుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సెన్సెస్.
రీసెంట్గా సెన్సస్ 2021లో చేయాల్సింది, బట్ డ్యూ టు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ అది జరగలేదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ పోస్ట్పోన్డ్. సో ఆ సెన్సస్ అయ్యాక దిస్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ వుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ దిస్ యాక్ట్ వుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. అంటే మనం చూడాలి కదా అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, ఎస్సీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎస్టీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు. సో ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీగా ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీని డిక్లేర్ చేయాలి, ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీగా ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీని డిక్లేర్ చేయాలి అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ది సెన్సస్ అండ్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సైజ్ తర్వాత జరుగుతుంది ఈ డెసిషన్స్ అన్నీ. సో అదైనాక ఈ విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అసలు బేసికలీ వాట్ ఈస్ విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అంటే, it has been decided that 33% of all the seats in Lok Sabha and the state assemblies and the legislative assembly of National Capital Territory of Delhi. So, ఈ 3 ప్లేసెస్లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్లో 33% అనేది విమెన్కి రిజర్వ్ చేయాలి. ఇట్ అప్లైస్ టు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ కోటాస్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్. Underscoring the challenges in achieving gender parity in politics, Kerala has emerged as the only South Indian state that has failed to elect a woman to the Lok Sabha this time. Kerala is the only South Indian state. Unfortunately, Kerala is the state with highest percentage of literacy, but unfortunately, ఈ ఎలక్షన్స్లో ఒక్క విమెన్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కూడా ఎలెక్ట్ అవ్వలేదు కేరళ నుంచి. ఇట్ షోస్ ద pathetic situation on ground in Kerala. The women leaders feel the need for speeding up the implementation of the Women's Reservation Act that ensures 33% seats to women in parliament as well as state assemblies. అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుంటే కనుక, ఈ యాక్ట్ అనేది ఆన్ గ్రౌండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుంటే కనుక ప్రాబ్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అలొకేటెడ్ టు విమెన్ అనేవి పెరిగాయి. ఆన్ ది హోల్ ఫ్రమ్ కేరళ ఓన్లీ 9 విమెన్ క్యాండిడేట్స్ కంటెస్టెడ్ యాజ్ ఎంపీస్ నౌ. సో అదే ఈ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ విమెన్ క్యాండిడేట్స్ కంటెస్టింగ్ వుడ్ బి మచ్ హయ్యర్. సో ప్రాబబ్లీ అట్లీస్ట్ 1 or 2 విమెన్ అన్న లోక్సభకి ఎలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు. సో దట్ ది అండర్ రిప్రజెంటెడ్ సెక్షన్ దట్ ఈస్ విమెన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రిప్రజెంటెడ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ అనేది విమెన్ లీడర్స్ ఇన్ కేరళ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది విమెన్స్ రిజర్వేషన్ యాక్ట్ ఆన్ గ్రౌండ్. ఓకేనా? In the next important article for today, health experts call for vigil against spread of H5N1 virus during Bakrid. Important for your GS3 paper. ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అంటే, there have been reports that the first death due to H5N1 virus, that is popularly called avian influenza or avian flu, happened in Mexico. సో ఏజెన్సీస్ అరౌండ్ ది గ్లోబ్ ఆర్ ఆన్ హై అలర్ట్. WHO కూడా గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది. బికాజ్ యూఎస్లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పౌల్ట్రీ అండ్ క్యాటిల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ద లైఫ్ స్టాక్ ఇన్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ H5N1 avian influenza. So WHO has instructed all the health agencies across the globe to remain on high alert. Eid-ul-Adha or Bakrid is a festival of animal sacrifice and is celebrated by about 2 billion Muslims across the world. I think probably on June 17th, Muslims across the world Bakrid ni celebrate cheskobotunnaru. And as you all might be aware, Bakrid ki goats or sheep ni kostaru kada. So avian influenza ki prone ayye species lo goat kuda okati. So people must be alert so that the spread of avian influenza should be stopped ani they have sounded alert across all regions. There is a risk of highly pathogenic avian influenza virus H5N1 transmission during the Hajj pilgrimage and Eid-ul-Adha, which would involve the sacrifice of approximately 143 million animals. The risk of transmission from animals to human is high. Generally avian influenza transmission level అనేది హైగా ఉంటుంది from animals or birds to humans. అండ్ ఆల్సో మనము హ్యూమన్స్లో సిమ్టమ్స్ ఏం చూడొచ్చు, H5N1 వైరస్ అటాక్ అయితే కనుక ఫీవర్, డయేరియా, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, అన్ఈజీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో వస్తాయి ఈ వైరస్ అటాక్ చేసినప్పుడు. సో మెక్సికోలో ఆల్రెడీ ఒక డెత్ అనేది జరిగింది. సో ఎవ్రీబడి అక్రాస్ ది నేషన్స్ ఆర్ ఆన్ హై అలర్ట్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా రీసెంట్గా గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది టు హెల్త్ అథారిటీస్ టు స్టే ఆన్ అలర్ట్ అండ్ డిటెక్ట్ కేసెస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ and start protocols. So yeah, this is one thing that we all should be careful about. The next important topic which has been mentioned in the editorial in the Hindu today is Remolding the Global Plastics Treaty, GS2 and 3 important.
ఈ దీంట్లో ఆథర్ ఎడిటోరియల్లో ఏం ఫీల్ అవుతున్నారంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్ ర్యాక్ పికర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఈ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్లో కానీ ల్యాండ్ ఫిల్స్లో వేయటంలో కానీ ఆర్ వాటిని ఇన్సినరేట్ చేయటంలో కానీ ర్యాక్ పికర్స్ ఆర్ వేస్ట్ పికర్స్ రోల్ ఏంటి, అండ్ మనం వాళ్ళని అసలు గుర్తిస్తున్నామా లేదా, ఇంకా ఎంత బాగా గుర్తించవచ్చు, దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ సైకిల్ అనేది ఇంకా బాగా గుర్తించాలి అని చెప్పి ఆథర్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ ఎడిటోరియల్లో. గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ అంటే ఏంటి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏజెన్సీ UNEA ఈజ్ లుకింగ్ అట్ ఫ్రేమింగ్ లాస్ టు ఎలిమినేట్ ది పొల్యూషన్ కాస్డ్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాస్టిక్ by 2024. It is looking at framing laws on how to mitigate or eliminate the pollution created by the plastic products by the end of 2024. So ఈ laws అన్ని ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ 3 meetings or 4 meetings జరిగాయి, ఇంటర్గవర్నమెంటల్ మీటింగ్స్ జరిగాయి. సో in November 2024 one more meeting is going to happen to finalize the laws. సో అట్లాంటి లాస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఆ వేస్ట్ పికర్స్ ర్యాక్ పికర్స్ వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి లా ఫ్రేమింగ్ ప్రొసీజర్లో అని చెప్పి ఈ ఆథర్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో అకార్డింగ్ టు OECD గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ అవుట్లుక్, గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ వాజ్ 353 million tons in 2019, more than double since 2000, and it is set to triple by 2060. So the amount of plastic that we are producing is 353 million tons in 2019. 2000లో దానికంటే ఇప్పుడు డబల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు ట్రిపుల్ బై 2060. సో హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ యూ ఆల్ నో ఆర్ మస్ట్ బి అవేర్ బై నౌ ద ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. తొందరగా డిసింటిగ్రేట్ అవ్వదు, సాయిల్లో డీకంపోజ్ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ థ్రెట్ టు ది ఎన్వైర్న్మెంట్, బీట్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఆర్ సీ యానిమల్స్. సో ఈ ప్లాస్టిక్ ఇలాగే అన్హిండర్డ్గా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటే వీ విల్ బీ ఇంపాక్టింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ అ వెరీ నెగిటివ్ వే. ఓన్లీ 9% ఆఫ్ దిస్ వాజ్ రీసైకిల్డ్, 50% సెంట్ టు ల్యాండ్ ఫిల్స్, 19% ఇన్సినరేటెడ్, అండ్ 22% డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ అన్కంట్రోల్డ్ సైట్స్ ఆర్ డంప్స్. సో ఈ 353 million tons ఏదైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో దాంట్లో ఓన్లీ 9%ని మనం రీసైకిల్ చేయగలుగుతున్నాము, అండ్ 50%ని మనము ల్యాండ్ ఫిల్స్లో పడేస్తున్నాము. అండ్ ఆ సాయిల్లో డీకంపోజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు డీకంపోజ్ ఆ ప్లాస్టిక్ ఆ ల్యాండ్ ఫిల్స్లో వేసింది. అండ్ 19% ఇన్సినరేట్ చేస్తున్నాము. ఇన్సినరేటర్స్ అంటే తెలుసు కదా, బర్న్ చేసేస్తాయి, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ గుడ్ ఫర్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్. 22% డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇల్లీగల్ ల్యాండ్ ఫిల్స్. సో 22% అనేది మనం అసలు మనకు తెలియకుండానే అది ల్యాండ్ ఫిల్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, విచ్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ అంటే నోటిఫైడ్ బై ది గవర్నమెంట్కి తెలియకుండా ఆర్ అథారిటీస్కి తెలియకుండానే 22% అనేది ల్యాండ్ ఫిల్స్లోకి ఇల్లీగల్గా వెళ్ళిపోతుంది. అకార్డింగ్ టు ది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఆఫ్ ది 9% రీసైకిల్డ్, 85% వాజ్ డన్ బై ఇన్ఫార్మల్ రీసైక్లింగ్ వర్కర్స్. సో ఈ 9% ఆఫ్ 353 million tons 2019లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన 353 million tonsలో 9% మనం ఏదైతే రీసైకిల్ చేసినామో దాంట్లో 85% వాజ్ పిక్డ్ బై ది ఇన్ఫార్మల్ ర్యాక్ పికర్స్ ఆర్ వేస్ట్ పికర్స్. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ సైకిల్లో, ఈ రీసైక్లింగ్ ప్రొసీజర్లో ఆ ర్యాక్ పికర్స్ వేస్ట్ పికర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేస్తున్నారో మనకు అర్థం అవ్వాలి ఈ పార్ట్కి. ద సెంటర్ ఫర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ జస్టిస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ has also observed that they promote circular waste management solutions and help mitigate greenhouse gas emissions, valuably contributing to sustainability. మనం వాళ్ళని చెత్త వేరుకునే వాళ్ళని చాలా చిన్న చూపు చూస్తాం జనరల్గా, బట్ వాళ్ళు దే ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ సైకిల్ రీసైక్లింగ్ ప్రాసెస్లో. ఇప్పుడు జనరల్గా మన దగ్గర రోడ్ మీద అవన్నీ ఐరన్కి ఐరన్ వేరుకుంటారు, ప్లాస్టిక్ వేరుకుంటారు, పేపర్స్కి పేపర్స్ వేరుకొని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా సంచులు వేసుకొని. వాళ్ళకంటే పైన ఒక షాప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి అమ్ముతారు, ఆ షాప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం పెద్ద రీసైక్లర్కి అమ్ముతారు. సో జనరలీ స్పీకింగ్ దే ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. వాళ్ళు ఎన్వైర్న్మెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, కంట్రిబ్యూటింగ్ టు సస్టైనబిలిటీ. దీస్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఓవర్లుక్డ్. దే ఫేస్ రిస్క్స్ సచ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, waste to energy or incineration projects, and exclusion through other public policy interventions in plastic waste management in the norms of extended producer responsibility. And they are being neglected, they are not being taken into the system. Extended producer responsibility అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారనుకోండి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే
దాని యూసేజ్ టైం అయిపోయాక, సే ఆఫ్టర్ 2 years కానీ 3 years కానీ దాన్ని బైబ్యాక్ చేయటం కానీ ఆర్ రీప్లేస్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఆ ప్రొడ్యూసరే తీసుకోవాలి. దేర్ ఆర్ సర్టన్ నార్మ్స్ ఇన్ ప్లేస్ నౌ. రీసైకిల్ చేయడానికి దే మస్ట్ ఓపెన్ అవుట్లెట్స్ టు ఎంకరేజ్ కన్జ్యూమర్స్ టు గివ్ బ్యాక్ ది యూజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్. In place of them, the consumer could get a new product at a reduced price. మీరు చూసుంటే కనుక ఫోన్ బైబ్యాక్ పాలసీస్ ఉన్నాయి కదా, సో దట్ కమ్స్ అండర్ ది ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా పెట్టాలి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అని చెప్పి దెర్ ఆర్ సర్టన్ లాస్ ఇన్ ప్లేస్ నౌ ఇన్ ఇండియా. సో వెన్ వీ కమ్ టు దట్ పార్ట్ వీల్ డెల్వ్ డీపర్ ఇన్ టు వాట్ ది లాస్ ఆర్. బట్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఈ ర్యాగ్ పికర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆథర్ ఫీల్ అవుతున్నారు. According to UN Habitat's Waste Wise Cities Tool, WACT, the informal sector accounts for 80% of municipal solid waste recovery in many cities. This is one more report which highlights the importance of the rag or waste pickers. 80% of the municipal waste ni recover cheyadaniki these people are playing a very important role. Ade government mottam waste recovery cheyali ante huge amounts of money avutayi kada, but they are working on very meager amounts. The rag pickers are waste pickers. That is what this report also highlights. A recent study by UN Habitat and the University of Leeds estimates that around 60 million tons of plastic from municipal solid waste pollute the environment, including water bodies due to inadequate collection services and mismanagement of solid waste. Ade government sarigga implement or a waste management anedi sarigga cheyakapovatam valla మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది ఎన్వైర్న్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది, వాటర్ బాడీస్ని పొల్యూట్ చేస్తుంది అని చెప్పి వన్ మోర్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ యుఎన్ హ్యాబిటాట్ అండ్ ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లీడ్స్ అనేవి చెప్పిన రిపోర్ట్లో ఉంది. సో అదే మొత్తం ర్యాగ్ పికర్స్ చేయలేరు, మొత్తం గవర్నమెంట్ చేయలేదు. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఇంటర్లింకేజ్ బిట్వీన్ ది గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ది ర్యాగ్ పికర్స్ సో దట్ దిస్ ఇష్యూ is resolved. The Global Plastics Treaty is a significant attempt to establish a legally binding agreement aimed at reducing and eliminating plastic pollution. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ పొల్యూషన్. ద మీటింగ్ ఈజ్ షెడ్యూల్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ November 2024 దిస్ ఇయర్. సో హోప్ఫుల్లీ మనకు గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్స్ ట్రీటీ అనేది లాస్ అనేవి వస్తాయి అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఆల్ ద నేషన్స్ విల్ అబైడ్ బై ఇట్. ద ఇంటర్నేషనల్ అలయన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ పికర్స్, a vocal participant in the UN Environment Assembly Plastics Treaty process, emphasizes the importance of supporting the formalization and integration of informal waste pickers into discussions on addressing plastics. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాళ్ళే కదా వేస్ట్ పికర్స్ ర్యాగ్ పికర్సే కదా గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేసేది. వాళ్ళకి అసలు ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేవి వాళ్ళకే ఎక్కువ తెలుస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది పాలసీ ఫ్రేమర్స్. సో ఇంటర్నేషనల్ అలయన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ పికర్స్ అనే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు లా మేకింగ్ అప్పుడు వీళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. సో బికాస్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వాళ్ళు చెప్పగలరు అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ మీరు లాస్ని ఇఫెక్టివ్గా ఫ్రేమ్ చేయగలరు అండ్ దే కెన్ బి ఇఫెక్టివ్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఆల్సో అని. దీస్ మెజర్స్ ఎయిమ్ టు అక్నాలెడ్జ్ వేస్ట్ పికర్స్ హిస్టారికల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, protect their rights and promote effective and sustainable plastic waste management practices. సో ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఇంత హెల్ప్ చేసే వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒకటి రివార్డ్ ఆర్ రికగ్నిషన్ ఏదైనా ఉండాలి కదా. సో వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి అండ్ రివార్డ్ ఆర్ రికగ్నైజ్ దెమ్ సూటబ్లీ అనేది దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఫోర్త్ their concerns. As a key representative from the global south, India promotes an approach that enhances repair, reuse, refill and recycling without necessarily eliminating the use of plastic altogether. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఇండియా హ్యాస్ సెట్ ఫోర్త్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనము రీసెంట్గా చూస్తే కనుక ప్లాస్టిక్ కవర్స్, యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అనేవి టోటల్లీ ఎలిమినేట్ చేశారు. జిహెచ్ఎంసీలో అయితే, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో అయితే ఆ లా ఉంది. సో రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్తో ఉన్న కవర్స్నే మనం యూజ్ చేయాలి. సో అట్లాంటి లాస్ అన్నీ ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అండ్ ఇండియా ఈజ్ అ ట్రెండ్ సెటర్ ఇన్ ఫ్రేమింగ్ సచ్ లాస్. Need to rethink the formulation of our extended producer responsibility norms and raise questions on how to integrate this informal workers cohort into the new legal framework. అదే ఇప్పుడు మన ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రోగ్రాంలో ఈ వేస్ట్ పికర్స్ని ర్యాగ్ పికర్స్ని అట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఈ పాలసీని ఎట్లా బెటర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా పాలసీ ఫ్రేమర్స్ నీడ్ టు రీథింక్ అబౌట్ ఇట్. The next important article for today, Digital Payments Intelligence Platform soon to curb fraud. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ GS3 పేపర్. ఇదేంటి అంటే మనం రీసెంట్గా చూస్తూనే ఉన్నాము, డిజిటల్ పేమెంట్స్లో మన పేమెంట్ స్ట్రక్ అయిపోయినా కానీ ఆర్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినా కానీ
సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కంబసమ్ ప్రాసెస్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో అనేది మనకు కొంచెం క్లారిటీ లేదు. అండ్ డ్యూ టు ద ర్యాపిడ్ రైజ్ ఆఫ్ యూపీఐ యూజర్స్ ఆల్ అక్రాస్ ఇండియా, మనం చూస్తూ ఉంటే స్ట్రీట్ హాకర్స్ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు యూపీఐ పేమెంట్సే తీసుకుంటున్నారు. సో డ్యూ టు ద ర్యాపిడ్ రైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. సో దట్స్ వై ఆర్బీఐ ఈస్ థింకింగ్ టు లాంచ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ టు స్టాప్ దీస్ ఫ్రాడ్స్ ఆర్ mitigate these frauds. With growing instances of digital payments frauds highlighting the need for a system-wide approach to prevent and mitigate them, the RBI has proposed to establish a digital payments intelligence platform. RBI proposed chesindi digital payments intelligence platform ane danni launch cheyadaniki. It is for network level intelligence and real time data sharing across the digital payments ecosystem. So ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు డేటా షేర్ చేసుకోవటానికి కానీ, సో మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చూసే ఉంటే బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి చాలా జరుగుతున్నాయి. సో ది సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ ది ఫస్ట్ 1 hour is a crucial time to report the fraud, and if acted quickly that can be reversed also. డిజిటల్ ఫ్రాడ్ ఆర్ సైబర్ ఫ్రాడ్ అనేది జరిగిన 1 hour ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్. సో మనం ఆ 1 hour లోపు యాక్షన్ తీసుకోగలిగితే ద కంప్లైనెంట్ అండ్ ది సైబర్ పోలీస్ ఆ ఫ్రాడ్ అనేది వెనక్కి రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ పెరుగుతుందని చెప్పారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ కేస్. రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా షేరింగ్ అనేది జరిగితే కనుక ఫ్రాడ్ని రివర్స్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఫీల్ అవుతున్నారు. RBI has proposed to include payments such as replenishment of balances in FASTag National Common Mobility Card, which are recurring in nature but without any fixed periodicity in the e-mandate framework. దీంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ-మ్యాండేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి. మీరు జనరల్గా ఎవ్రీ మంత్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తారు, అండ్ కేబుల్ బిల్ ఏమన్నా ఉంటే ఆర్ టాటా స్కై కానీ ఎయిర్టెల్ డిష్ కానీ ఇట్లాంటివి రికరింగ్ పేమెంట్స్ కదా. సో మనం వాటికి ఈ-మ్యాండేట్ ఇచ్చేస్తాము, అండ్ ఎవ్రీ మంత్ అవే మన అకౌంట్లో నుంచి కానీ డెబిట్ కార్డ్లో నుంచి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్లో నుంచి కానీ డిడక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ-మ్యాండేట్. ఇప్పుడు ఫాస్టాగ్ అనేవి రికరింగ్ కాదు, ఎప్పుడన్నా టోల్ గేట్స్ క్రాస్ అయితేనే మనకి ఆ ఖర్చు అవుతుంది. అండ్ నేషనల్ కామన్ మొబిలిటీ కార్డ్ అంటే మన రీఛార్జ్ సిస్టమ్ కూడా ఎప్పుడన్నా మనకు అవసరం అయితేనే రీఛార్జెస్ చేసుకుంటాం కదా, వాటిని కూడా ఈ-మ్యాండేట్లోకి ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఆర్బీఐ ప్రపోజ్ చేస్తుంది. టు ఎంకరేజ్ వైడర్ అడాప్షన్ ఆఫ్ యూపీఐ లైట్ enabling quick small value payments through an on-device wallet, the RBI has proposed to bring it under the e-mandate framework. మీకు యూపీఐ లైట్ అంటే ఐడియా ఉందా? మీరు యూపీఐ తెలుసుండి ఉంటుంది. అప్ టు లిమిట్ ఆఫ్ 1 lakh ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీడే యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు కదా. యూపీఐ లైట్ అంటే ఏంటి అంటే యూ కెన్ ట్రాన్సాక్ట్ అప్ టు అ మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 4,000 with 500 is the higher limit for each transaction. సో మనము ఒకేసారి 2,000 రూపీస్ మన ఫోన్లో వాలెట్కి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐదర్ 4 transactions ఆఫ్ 500 రూపీస్ ఆర్ 5 transactions ఆఫ్ 400 ఆర్ లెసర్ అలా చేయొచ్చు. బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బీ లెసర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 రూపీస్. ఒక్కసారి 2,000 రూపీసే లోడ్ చేయొచ్చు యూపీఐ లైట్ వాలెట్లోకి, అండ్ పర్ డే ఓన్లీ 4,000 రూపీస్ లోడ్ చేయొచ్చు యూపీఐ లైట్లోకి. అండ్ యూపీఐ లైట్కి యూపీఐకి ఉన్న ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యూపీఐ లైట్లో నుంచి ఓన్లీ సెండ్ చేయగలం, రిసీవ్ చేసుకోలేం వాలెట్లోకి. రిసీవ్ ఎవరైనా చేసుకోవాలి అంటే అది వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది, ఫోన్లో ఉన్న వాలెట్కి వెళ్ళవు డబ్బులు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూపీఐ లైట్ అండ్ యూపీఐ. సో దాన్ని కూడా ఈ మ్యాండేట్ ఫ్రేమ్వర్క్లోకి తీసుకురావాలి అనుకుంటుంది. అంటే మనము టైం ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకొని ఎవ్రీడే 4,000 రూపీస్ లోడ్ చేయటమా వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. ఈ మ్యాండేట్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒకసారి స్టాండింగ్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చేస్తే ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేస్తే మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా అదే కట్ అవుతూ ఉంటాయి మన అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు. సో దాన్ని ఈ మ్యాండేట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. ఆ యూపీఐ లైట్ని కూడా ఈ మ్యాండేట్ ఫ్రేమ్వర్క్లోకి తీసుకురావాలనుకుంటుంది ఆర్బీఐ టు బ్రింగ్ అబౌట్ టు ఇంక్రీజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఈజ్ in the transactions. RBI is suggesting these measures. E-mandate is a digital payment service introduced by the RBI and NPCI, National Payments Corporation of India, to streamline the payments process for companies. This process serves as the underlying infrastructure for firms to gather payments without manual intervention. Ade so companies ki easy avutundi. Manamu for example phone bill pay cheyalanunna kuda ee mandate ni manam approve cheskunte, so every month మన bill ఎంత అయింది అనేది మన యాప్ డిటెక్ట్ చేసేసి ఐదర్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే ఆర్ పేటిఎం ఆర్ భీమ్ యాప్ ఇలాంటివి డిటెక్ట్ చేసి దే విల్ ఓన్లీ పే వితౌట్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్.
So that is what is e-mandate. And today's model prelims question, consider the following statements regarding monetary policy of Reserve Bank of India. Statement number 1, the monetary policy framework in India is based on consumer price index, inflation targeting. Second statement, RBI governor does not generally have a vote and votes only in the event of an equality of votes in Monetary Policy Committee, MPC. So which of the statements are right? Statement 2 is definitely not right. Statement 1 is right. The monetary policy framework in India is based on consumer price index or retail price index. Okay, na? Statement 2 is not right because RBI governor also votes during the monetary policy committee decision making. So 6 members untaru, 6 vote cast chestaru. If there is an equality of votes, ante 3 each pandi ankondi, yes ani 3, no ani 3 padte ganaka, RBI governor will get a chance of second vote. So ayandi decision maker vote avutundi. Which of the statements are correct? Only one. The first statement is correct. Each member of the MPC has 1 vote. Okay, na? Model mains question. Plastic pollution is the most widespread problem affecting the marine environment. Discuss. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ది గ్రేట్ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ అని పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉంది బిట్వీన్ హవాయ్ అండ్ కాలిఫోర్నియా. సో దాన్ని కోట్ చేస్తా యూ కుడ్ సే ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ గార్బేజ్ ఆర్ ది పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఇంపాక్టింగ్ ది మెరైన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో దీన్ని ఇలాబరేట్గా మెన్షన్ చేయండి, అసలు ద రీజన్స్ ఫర్ మెరైన్ పొల్యూషన్ దేనివల్ల అవుతుంది అండ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అండ్ హౌ disadvantageous it is for the marine biodiversity, and quote examples and also propose solutions. Okay, na? So that is how you should go about this question, and we would really encourage you to write the answers and send it across to our email ID. We'll definitely evaluate and get back to you, and that is all for today. Hope you like this session. As every day, please remember there is no shortcut to success and there is no substitute for hard work. Thank you.